सत्याश्रम प्रतिष्ठाता माँ ठाकुर चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। यूट्यूब चैनल अगणित श्रोता बंधु मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन प्रणाम। बंधुगण कोविड कटकणा और पारिपार्श्विक अवस्थिति को ले आमे माने किछि नुआ नुआ वीडियो प्रदर्शन करि पारि नथिबारु दुखित। एबेठु आपण मानकु आमे माने निश्चिंत जोग उपयोगी आध्यात्मिक आलोचना नुआ नुआ वीडियो वार्ता प्रदान करी आम मानकर यूट्यूब चैनल तरफ मुक्तिमंत्र सत्याश्रम प्रति आपण मानकर स्नेह श्रद्धा सहानुभूति भल पाइबा बजाय रहू। चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करी आम मान को उत्साहित करंतु। अनुष्ठान प्रतिष्ठाता आशीर्वाद समस्ते जड़े जड़े भल मनीष हुंतु, दयार पात्र होई कर्ममय जीवन रे सत्य को अनुभव करी शांति रे जीवन निर्वाह करंतु। आज मुख्य प्रसंग मुक्तिमंत्र सत्याश्रम अवस्थिति संबंधी तथ्य प्रदान। सर्वप्रथमे उक्त आश्रम भौगोलिक स्थिति संपर्क रे सम्यक धारणा देवा। यह परे आम अनुष्ठान संपादक आमर बड़ भाई सुधीरपति महोदय आपण मानकु विस्तृत आध्यात्मिक विवरणी प्रदान करिवे। ओडिशार कटक जिला प्रांतीय ग्राम गड़ीजंग जेउठी मुक्तिमंत्र सत्याश्रम प्रतिष्ठातांकर जन्मस्थान महापुरुष अच्युतानंद समाधि पीठ नेमल बट पद्मवन पीठरू ठीक पूर्व को 10 किलोमीटर गले सुख परिकीर्तनकर गादी उदानगरी पीठ ठीक सेठारू 1 किलोमीटर पूर्व को आसिले आमर अनुष्ठान प्रतिष्ठातांकर जन्मस्थान बा मुक्तिमंत्र सत्याश्रम अवस्थिति। आम अनुष्ठान प्रतिष्ठाता से प्रभु जहाँ को आम अंतर ठाकुर बोली भावी नहीं से केवे भाषण दियंती नहीं, घर बाहर को जाई नांती, प्रवचन दियंती नहीं, गीत बोलती नहीं बा गीत रचना मध्य करी नांती किंबा गुरु होई कहा को दीक्षा प्रदान करी नांती। समय चक्र समस्त प्रतिबंधक को सामना करी अनुगामी मान को उदार मानवीय गुण रे गुणिक करने को प्रेरणा दे आसुछंती। निजर उदार मानवीय गुणर प्रचार प्रसार करने सपक्ष से केबे नथिले ना एबे मध्य नाहंती। आमे माने जेउ माने तांक ठारू प्रेरणा पाइछु निजर स्व अनुभूति ज्ञान को आपण मानक आज प्रदान करिबो। मुक्तिमंत्र सत्याश्रम भौगोलिक स्थिति अवस्थिति विषय कहले आपण टिके हमको एबे कहबे मुक्तिमंत्र सत्याश्रम नामकरण किए करथिले। मुक्तिमंत्र सत्याश्रम नामकरण यथार्थता टिके कहबे आज्ञा टिके बुझै कि आज्ञा। मुक्तिमंत्र सत्याश्रम अनुभवे अनुपम आस आस भक्तगण पर आत्म समीक्षण कली कलमोसनासन सार्थक हेब जनम मंत्र जंत्र तंत्र नाही प्रेम भक्तिर मिलन। मुक्तिमंत्र सत्याश्रम अनुष्ठान प्रतिष्ठाता तांका आह्वान रे भक्तगण को गोटे मंत्र गोटे सूत्र देइचंती। मुक्ति मंत्र सत्याश्रम रे केवल प्रेम आउ भल पाइबार निदर्शन अच्छी। तेणु भक्त मान को से आह्वान करिचंती आत्म समीक्षा पाई निज कलाकर्मर समीक्षा पाई जे आह्वान करिचंती तांकरी भावरे तांकरी निर्देश रे
ତାଙ୍କରି ଗୁଣରେ ଗୁଣିକ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବି। ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ କହିଲେ ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ବା ଗ୍ରାମ ବୁଝିଲା ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତ, କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡ ମତରେ ତତ୍ତ୍ୱରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ଜଣେ ହେଇପାରିବ କେମିତି? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, କାଳ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ସତ୍ୟକୁ କର୍ମରେ ରୂପାୟନ କରୁଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରଟି ହେଉଛି ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ। ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରମ। ସେଇ ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ କରିଛି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର। ମୁକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ମୁକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଠିକ ଅଛି, ମୁକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧା କୋଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଷଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ବନ୍ଧନ ଆଉ କୁହାଯାଉନି। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଛ ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଧନରେ ଯେଉଁମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସତ୍ୟକୁ ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛେ କି? ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆତ୍ମାର ଗତି କ'ଣ, ଶରୀରର ଗତି କ'ଣ, ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣିଷ ଜାଣେ। ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି ତେବେ ଇଏ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୋତେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ସେ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆସେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର ଦିଏ। ମୁକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ମନ ନିଜ କର୍ମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପଥରେ ନେଇଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଶାସ୍ତ୍ର ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ଗତି କଲେ ତା ଭିତରେ ମଣିଷ କିଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଦେବି। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ହେଇଯାଅ। ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମଜାଗରଣ କର, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କର, ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାଙ୍କର ସ୍ୱନିବାସରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକି କରିଛନ୍ତି ସେଠି ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ଯୋଗ, ତପ କୌଣସିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଆମ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା ପାଠ ନାହିଁ, ହୋମଯଜ୍ଞ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ, ଗୀତା ଯଜ୍ଞ, ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଠି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ହଉ, ଯଦି ଏସବୁ କଥା ନ ହେଉଛି ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସିବ। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାର କୌଣସି ଧର୍ମ ଧାରଣାର ଗତିବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେଠି ହୁଏ କ'ଣ? ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁହନ୍ତି ସମାଜରେ ଅତୀତ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବେଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଗଲାଣି।
मोबाइल भितर ज्ञान तुम पकेट भितर जो मोबाइल धरी बुलुच ता भितर गीता भागवत पुराण धर्म शास्त्र जहाँ चाहिए ता अच्छे किंतु सी शास्त्र तुमको आत्म समीक्षा करेई पारिबो नहीं तुमको भल मनीष करेई पारिबो नहीं तेणु सी गोटे मात्र शिक्षा दौरान समस्ते भल मनीष हुओ से भल मनीष हबार सूत्र कौन ना तुम्हें आत्म समीक्षा कले भल मनीष हब तेणु आत्म समीक्षार शिक्षा दियंती केमिति दियंती आत्म समीक्षार शिक्षा निजर कर्म माध्यम दियंती कौन शास्त्रीय उदाहरण नहीं सी निजर कर्म को समीक्षा करती एवं प्रति मुहूर्त कहती मु घरे बसी मोर कौनसी रोजगार नहीं किंतु परिवार अच्छी जदि मु सत्यनिष्ठ भाव परिवार प्रतिपोषण करी तुम मान को आशीर्वाद प्रतिपादन करि पारुछि तुमे माने कर्ममय जीवन रे एते व्यस्त विव्रत कहीं होउछि तेणु सत्यर शरण नियो निजर कर्ममय जीवन भितर तुम्हें सत्य को अनुसरण कर कली जुगरे जेते शास्त्र ज्ञान अच्छी ताकू जदि तर्जमा करी बसिबो ताकू जदि घोषी बसिबो ताकू जदि जानिया को चाहिए समय सरी जीवो किंतु से विषय तुम्हें जानी पारिबो नहीं किंतु तुम्हें जदि निज विषय निजको तर्जमा करिवो प्रत्येक मुहूर्त कर्म को कर्षण कौ रूप से करुच कौ मार्ग करुच तेणु मनीषटी भल मनीष हवापाई हेले वर्तमान समाज रे कौन चलती केवल परर समीक्षा चलती केही निज प्रकृति की समीक्षा करूनी समस्ते कहूँ सी चोर सी खंट सी टाउटर सी धपाबाज किंतु मु कौन करुच्ची ये कथा जहाँ को पचरा जीव से समस्ते नीरव होइजिबे किंतु मुक्ति मंत्र सत्याश्रम प्रतिष्ठाता कहे मु शास्त्र जानी मु गीता पढ़ी भागवत पढ़ी शास्त्र पढ़ी किंतु मु निजको पढ़ी मु कर्म को पढ़ी आत्मा को पढ़ी सेमती तुम्हें अनुगत माने निज कर्म को पढ़ो आत्मा को समीक्षा कर भल मनीष हो मुक्ति मंत्र सत्याश्रम अनुष्ठान रे जाति धर्म वर्णर कौनसी तफात पड़ेनी सी कहती मनीष को निसर्त भल पाइबा हूँ मनीषर काम आज किंतु भल पाइबा शर्त बड़ी भितर आबद्ध हो जाइए से शर्त बड़ी मुक्त हुआ निष्काम प्रेम रे तुम्हें बंधुता सृष्टि कर मो सहित तुम भितर से अफुरंत भक्तिर भाव जागृत हो जो थी किसी कामना नथब जो थी त्यागर मंत्र थब भोगर आशा नथब आ भोगवादी हेले संसार रे जेमती चली ये अनुष्ठान सेमती एक उदाहरण हम सीना किंतु संसार को शिक्षा दबारे समर्थ हेनी वर्तमान समाज रे कौन होची जेमती धर्म को आश्रय करी बहुत बहुत धर्म संस्था माने समय सुजोग नहीं लोक मान को विभिन्न गुरु दीक्षा मालिका प्रवचन धर्म को नहीं बेपार किंतु मुक्ति मंत्र सत्याश्रम अनुष्ठान रे मो व्यक्तिगत कथा मु कहूँ मु जेबे ठारू संपादक तो किसी नुह कहले चले जेहेतु सबुजाक कार्य जी संपादन कला ताकू समस्ते कहले संपादक नहले आमर तो खाता खतियाना रेजिस्टर्ड किछि नाही से हिसाब रे गोटे कथा कहबी निसर्त भल पाइबा आज कौटी अच्छी केवल आपण जी आखिरे देखी नथबो जे देखिबा दरकार इति कान सुनिले किछि लाभ मिलिबो नहीं आउ जेते धर्म अनुष्ठान अच्छी जो प्रचार प्रसार करुचंती सी कहती कौन कौन कहती आज्ञा से तुम्हें प्रतिमूर्ति पूजा करिबो किछि असुविधा नहीं जो गुरुंकर शिष्य हो मोर भी किछि असुविधा नहीं जी जो धर्म को भल पाओ किछि नहीं किंतु सर्वप्रथम भल मनीषटाई आग हो आ तुमे जदि भल मनीष ही पारुन तुम भितर जदि सत्यता नहीं तुम भितर जदि जीव जगत को भल पाइबा नहीं तुम्हें केउ देवता को संतुष्ट करिवो केउ देवता
ତୁମେ କୋଉ ଭକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ? କେବଳ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ଦେଖାଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କମ୍ପିଟିସନ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେଉଛି ପୂଜା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଏସବୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯୋଉ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ପ୍ରଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି କେବଳ ମଣିଷଟିକୁ ଭଲ ମଣିଷ ହବାର ଶିକ୍ଷା, କର୍ମକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଠି ଦିଆଯାଏ, କଥାରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କାମରେ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ, ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ମୁଁ କିଛି ଗର୍ବର ସହ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯାଇଛି, ବହୁ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିଛି, ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୋହୂମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନରେ ବସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଟା କଣ ନୀତିଦିନିଆ ଆଜ୍ଞା? ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ଯିଏ ଯିବ ଦେଖିବ, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜାଣିବେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଆକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି। ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା କେବଳ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବାପା ମାଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆସ୍ଥାନରେ ବସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇବା, ସେଇ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଆଉ କୋଉଠି ଉଦାହରଣ କିଏ ଦେଇଥିବ? କଥାରେ ଦେଇଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ଦେଖିଥିବେ କୋଉଠି ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଚମତ୍କାରିତାଟା କଣ? ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି ଚମତ୍କାରିତା ନଥାଏ। ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷା ଥାଏ, ମହତ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ବିବେକାନୁମୋଦିତ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଥାଏ। ଆଉ ଚମତ୍କାରିତା ଯୋଉମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଯାଇ ଜେଲରେ ପଶୁଛନ୍ତି କଣ ତୁମେ ଦେଖୁନ? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ଚମତ୍କାରିତା ଖୋଜିଲେ ବି କିଛି ପାଇବନି। ଏଠି ଚମତ୍କାରିତା ଏଇଆ, ମଣିଷକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବି, କରିଦଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ମତେ ଯଦି ପଚାରିବ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଗ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆଉ କିଏ ଉଦାହରଣ ହଉ ନ ହଉ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜଣେ ଉଦାହରଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି ବୁଝିବେ? ଗୋଟେ ଭଲ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହଉ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାରେ ଉସ୍ତାଦ। ସତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ସିନା ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଖୋଜିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ଆଗ ନିଜେ ସତ୍ୟରେ ସଂସ୍କାରିତ ହେଲେ ତ ସତ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିପାରିବେ, ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିପାରିବେ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯୋଉଠି ଚମତ୍କାରିତା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଅତି ଅଲୌକିକର କଥା କିଛି ଉଠେ ନାହିଁ, କେବଳ ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷ ହବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ମଣିଷକୁ ତା କର୍ମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଯୋଉଠି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିବାକୁ କୁହାଯାଏନି, ଘୋଷିବାକୁ କୁହାଯାଏନି, ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ବି ଦେଇ ଦଉଛି ତଥାକଥିତ ପ୍ରବଚକ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି। କେମିତି ଦଉଛି? ସେଇ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦଉଛି, ସେଇ ସତ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦଉଛି, ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ପାଥେୟ କରି ଦଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରବଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯାଇଥିବି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ଦେଇଛି, କୌଣସିଥିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଶାସ୍ତ୍ର ତାମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ? ଭୁଲ ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ସମୟୋପଯୋଗୀ, ତାହା ପଢ଼ି ମଣିଷ ସୁବାଟରେ ଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ସାଧନାର ବାଟ, ବାଟ ତିଆରି କରେ ଘଟ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧନାର ବାଟ ଦବ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସାଧନ କରେଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ସାଧନ କିଏ କରିବ? ନା ଏ ଘଟ କରିବ, ଏ ଶରୀର କରିବ। ଆଉ ନିଜେ ଆମେ ଯଦି ସାଧନ ନ କରି କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଘୋଷି ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦବା, ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରବଚନ ଦବା,
ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ କରିବା ଆମେ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଳିଯିବା। କଳାକାରମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାମ ହୁଅନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଘୋଷି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଲେ ସେମିତି ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା ହଉଥିବ ଯେମିତି ଏବେ ହଉଛି। ସମାଜର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେତେ ଧର୍ମ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେ କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଜନଜଗତର ହିତ ସାଧନରେ କେହି ପ୍ରବଚନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଜନଜଗତର ହିତ ସାଧନରେ କେହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ତଳକୁ ତଳ ଯାଉଛି, ମାନବିକ ଚରିତ୍ରର ଅଧୋପତନ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ କଳ୍କି ଅବତାର ଆସି ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ଆଜି ସେଇ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। କୋଭିଡ ଆସିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମନ ବା ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା, ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ। ଆଉ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହବ ଆପରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିତ୍ପାତ ଆସିବ। ପୋକୁଆ ଯେମିତି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, କୋଭିଡ ସେମିତି ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ତାକୁ ବି ପାର କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ତାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକୁ, ଭୂମିକମ୍ପକୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ସବୁ ହଜମ କରି କୋଭିଡକି ବି ହଜମ କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାଁ କେହି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଯଦି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସତ୍ୟ, ତେବେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହରଣ ହବା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଜୟ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ କି ଜୟ, ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ କି ଜୟ, ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ କି ଜୟ। ଏହାପରେ କଳ୍କି ଅବତାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ। ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନିଛକ ସତ୍ୟ, ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଅଛି। ସେଇ ନୂତନତ୍ୱର ସ୍ୱାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗାମୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ କଳ୍କି ଅବତାର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।